السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى بالقرآن المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه عامرا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. তুমি বাঁচাও তুমি মারো অবিরত ক্ষমা করো। তুমি বাঁচাও তুমি মারো অবিরত ক্ষমা করো। দরাজ থাকি ধরো দরাজ থাকি ধরো। তোমার নবী সবে আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ
لا إله إلا الله তোমারি দিকে পড়ে অবাক হই কেমন করে তোমারি দিকে পড়ে অবাক হই কেমন করে খুঁজে না পাই কোনো ভাষা খুঁজে না পাই কোনো ভাষা শুকর গুজার করার আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমার দয়াল মোদের দ্বারা সারা জাহান তোমার গড়া তোমার দয়াল মোদের দ্বারা সারা জাহান তোমার গড়া তোমারই পথে আমার জীবন তোমারই পথে আমার জীবন কবুল করো আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাখির গানে গানে আওয়ারি তানে তানে ওই নামেরই সুর শোনা যায় ওই নামেরই সুর শোনা যায় পাখিরে নাম গাহিয়া শব্দদারি তরিলায় করছে নাম সাধনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যাদের হৃদয় আছে আল্লাহর ভয় দুনিয়াদারি ভালো লাগে না দুনিয়াদারি ভালো লাগে না ভালো লাগে শুধু ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা সকলে আল্লাহ তাআলার দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রশংসা কার করলাম কার প্রশংসা করলাম সকলে উচ্চ আওয়াজে বলেন আলহামদুলিল্লাহ الحمد لمن قدر خيرا وقبالا الحمد لمن قدر خيرا وقبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء فرد صمد عن صفة الخلق بريء ربنا ذليل خلق خلق جمالا ربنا ذليل خلق خلق جمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه الآن كما كان ولم يلق زوالا الآن كما كان ولم يلق زوالا या इलाही तू मेरा सत्तार है या इलाही तू मेरा सत्तार है या इलाही तू मेरा गफार है या इलाही तू मेरा माबूद है या इलाही तू मेरा माशूक है या इलाही मुझसे मुझको दूर कर
या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर, ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर। अल्लाह या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। अल्लाह अल्लाह या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम है। आशिकों का या मजा है, माशिकों से भर्ती हो, आशिकों का या मजा है, माशिकों से भर्ती हो। शेख गुल में क्या मजा है, बुलबुलियों से पूछियो। शेख गुल में क्या मजा है, बुलबुलियों से पूछियो। उल्फत में बराबर क्यों वफा हो के जफा हो, उल्फत में बराबर क्यों वफा हो के जफा हो। हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। قادر قدرداری برکمال، قادر قدرداری برکمال، أنت ربي أنت حسبي ذو الجلال، أنت ربي أنت حسبي ذو الجلال। وما مسلمان বেড়া ও আমার বন্ধুরা, আল্লাহর নবীর ওয়াজিব হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন ছিলেন। যে বেলাল মসজিদে নববীর ভিতরে আযান দিলে সাথে সাথে বেলালের আযানের আওয়াজের ধাক্কা আল্লাহর আরশে দেয়া লাগে। সুবহানাল্লাহ। সেই বেলাল প্রতিদিন 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে, 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে বেলাল বলে হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ। আসো নামাজের দিকে, আসো নামাজের দিকে। হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। আসো সফলতার দিকে, আসো কামিয়াবির দিকে। বেলাল নামাজের পড়বে যখন এরকম মসজিদের মধ্যে আযান দিতেন, একদিন ফজরের নামাজের সময় বলতেছে আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। হঠাৎ বেলাল বলতেছে হাইয়া আলাল জিহাদ, হাইয়া আলাল জিহাদ, হাইয়া আলাল জিহাদ। আসো তোমরা জিহাদের দিকে, আসো তোমরা জিহাদের দিকে। এই কথা বলার সাথে সাথে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই আওয়াজটা মক্কা মদিনার প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে যায় পৌঁছে। মক্কার একটা ঘরে এক মহিলা ছিল, ওই মহিলার কানের ভিতরে যখন এই আওয়াজটা শোনা হলো, এই আওয়াজটা যখন মহিলার কানে পৌঁছলো, মহিলা চোখের পানি দর দর করে জানলো। মহিলা চোখের পানি সব ফেলে দিল, পানি ভিজায় ফেললো। তখন তার একটা বাচ্চা ছিল, বাচ্চা কাঁদতেছে, বলতেছে মা তুমি কি জন্য কাঁদতেছো গো মা? অন্যদিন বেলা আযান দিলে তুমি ফজরের নামাজ আদায় করতা, আজকে দেখি মা তুমি ফজরের নামাজ আদায় করো না, শুধু কাঁদতেছো, শুধু কাঁদতেছো গো মা। কি ব্যথা কি দুঃখ তোমার মা? মহিলা বলতেছে বাবা আমি কেন কান্দি, আমার মনে বড় দুঃখ, মনে বড় কষ্ট। বাচ্চা বলতেছে মা তোমার কি দুঃখ কি কষ্ট? ও বাচ্চা, যে বাচ্চার বয়স মাত্র 7 থেকে 8 বছর, বাচ্চা কথা বলার পরে মা জবাব দেয় বাবা তোমার পিতা কিছুদিন পূর্বে জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছে, তার দুঃখে আমি আজকে কাঁদতেছি। তোমার পিতা জিহাদ করতে যাইয়া শহীদ হয়ে গেছে, আজকে বেলাল মসজিদের নববীতে জিহাদের জন্য ডাক দিচ্ছে। এখন আমার কোনো উপযুক্ত সন্তান নাই, তোমার বাবা দুনিয়াতে নাই,
আমি কাকে জিহাদের ময়দানে পাঠাবো, সেই দুঃখে সেই কষ্টে আমি কাঁদতেছি। সন্তান সাথে সাথে বলতেছে, মা তোমার কান্না আমার সহ্য হয় না, তোমার কান্না আমি সহ্য করতে পারি না, তুমি কেঁদো না গো মা। আমি কথা দিলাম তুমি কি যেই কষ্টে কাঁদতেছো সেই কষ্ট আমি সন্তান দূর করব। মা আমি কথা দিলাম আজকে বাবা দুনিয়াতে না থাকবো, তোমার উপযুক্ত বড় কোনো ছেলে না থাকবো, আমি ছোট্ট বাচ্চা কথা দিলাম তোমাকে মুজাহিদের না মা না বানানো পর্যন্ত আমি ঘরে বসবো না। মা তোমাকে শহীদের মা না বানানো পর্যন্ত আমি বাড়িতে ফিরবো না। এই কথা বলার পরে মা সন্তানটাকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। ফজরের সালাত আদায় করার পরে সন্তানটাকে নিয়ে মসজিদে নববীর সামনে চলে গেলেন। মসজিদে নববীর সামনে সমস্ত সাহাবীরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য লিস্ট করতেছে, সিরিয়াল ধরে একের পর এক দাঁড়ায় রয়েছে। ওই মহিলাটা ছোট্ট বাচ্চা 7 অথবা 8 বছরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ওই মসজিদে নববীর সামনে চলে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পরে পুরুষদের যে কাতার যে সিরিয়াল সেই কাতারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। পুরুষেরা বলতেছে, ওগো মহিলা তুমি এখানে কেন দাঁড়াইলা? এটা তো মহিলাদের কাতার না, এটা তো পুরুষদের কাতার। মহিলা বলতেছে, আমি আমার কোলের বাচ্চাকে নিয়ে এসেছি, আমার কোলের বাচ্চা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আগ্রহ, আমার এই বাচ্চা নবীর সাথে যুদ্ধে যাবে। সাহাবীরা বলতেছে, ও মা এত ছোট্ট বাচ্চা যুদ্ধে নেওয়া যাবে না। মহিলা চেঁচামেচি করতেছে, না আমার এই বাচ্চা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক, আমার এই বাচ্চা যুদ্ধে যাবে। পরস্পরের মধ্যে তর্ক হয়ে গেল। এই আওয়াজটা আল্লাহর নবীর কান পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বললেন, ও আমার সাহাবীরা তোমাদের কি হলো, তোমরা এই মহিলার সাথে কেন তর্ক করতেছো? সাহাবীরা বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই যে মহিলা, এই মহিলার কোলে যে বাচ্চা, এই বাচ্চাটা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নিয়ে এসেছে। আমরা বলতেছি না না ছোট বাচ্চা যুদ্ধে যেতে পারবে না। তখন আল্লাহ নবী বলতেছে, ও মহিলা এই যে ছোট বাচ্চা, এটা তো ছোট বাচ্চা, তাকে যুদ্ধে নেওয়া যাবে না, তাকে যুদ্ধে নেওয়া যাবে না, তাকে দিয়ে যুদ্ধে কোনো কাজে আসবে না। এই বাচ্চার চাইতে যুদ্ধের তরবারি আর অনেক বড়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী কথা বলার পরে বাচ্চার মা বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই আমার ছোট বাচ্চা যুদ্ধে যদিও কোনো কাজে আসবে না, এই বাচ্চার চাইতে তরবারি যদিও বড়, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি জানি আমার বাচ্চা একটা কাজে আসবে। আল্লাহ রাসূল বলে, ও মা সেটা কি কাজে আসবে? এই বাচ্চার মা বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনি যুদ্ধে যাবেন, আমার এই নিষ্পাপ নবজাতক এই শিশু বাচ্চা আপনার সাথে যুদ্ধে যাবে। যুদ্ধে যাওয়ার পরে যখন বেঈমান কাফেররা আপনাকে ডান দিক থেকে আপনার বরাবর তীর মারবে, আমার এই বাচ্চাকে আপনি তীর প্রতিহত করার জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবেন। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ বেঈমান কাফেররা যখন সম্মুখ দিকে আপনাকে তীর মারবে, আমার এই বাচ্চাকে কাফের বেঈমানদের তীর প্রতিহত করার জন্য আপনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবেন। বাম দিকে যখন বললাম তীর নিক্ষেপ করবে, আমার এই বাচ্চা দিয়ে আপনি প্রতিহত করবেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ কাফের বেঈমানদের তীরে কত বিক্ষত হয়ে আমার সন্তানের কলিজা সাজরা হয়ে যাবে, আমার সন্তান দুনিয়া থেকে শহীদ হয়ে যাবে, আর আপনি নবী দুনিয়াতে বেঁচে থাকবেন, এটি আমি চাই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী বলে, মা তোমার কথা আমি বড় খুশি হয়ে গেছি, তুমি বাচ্চাকে নিয়ে বাসায় চলে যাও। আমি কথা দিলাম আমি তোমার জন্য দোয়া করি, তোমার বাচ্চার জন্য দোয়া করি। এই বাচ্চা যেদিন বড় হবে কথা দিলাম সেদিন তোমার এই বাচ্চাকে নিয়ে আমি জিহাদে যাব। সুবহানাল্লাহ। মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে কোলে নিয়ে বাসায় চলে যাইতেছে।
পথিমধ্যে যাওয়ার পরে বাচ্চা বলতেছে, মাগো মা, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাইতেছো? মা বলতেছে, বাবা, তোকে নবী জাহাজে নিবে না, তুই ছোট্ট, তোকে জাহাজে নিবে না। বাচ্চা বলতেছে, মা, কোন থেকে আমাকে নামায় দাও, নবীর সাথে আমার কথা আছে। আমি তোমাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, তোমাকে একজন শহীদের মা না বানানো পর্যন্ত আমি বাড়িতে ফিরবো না। বলে সুবহানাল্লাহ। বাচ্চা এই কথা বলার পরে বাচ্চার মা কোল থেকে বাচ্চাকে নামাই দিলেন। বাচ্চা দৌড়ে আল্লাহ নবীর সামনে যে হাজির, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার সাথে আমার একটা কথা আছে। নবীজি বলে, তুমি বাচ্চা মানুষ, তোমার আবার কি কথা আছে? না না না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার সাথে আমার একটা কথা। কথা হলো, আমি যখন বাড়িতে থাকি, আমার আম্মু যখন রান্না বান্নার কাজ করেন, তখন চুলার ভিতরে সর্বপ্রথম ছোট ছোট লাকড়ি দিয়ে আগুন জ্বালায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ছোট ছোট লাকড়ি দিয়া যখন আগুন জ্বালায়, যখন আগুনটা জ্বলে যায়, তখন আমার আম্মু বড় বড় লাকড়ি গিলা ঢুকায় দেয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ছোট্ট বাচ্চা, আপনার সাথে আমি যুদ্ধে যাব। যুদ্ধে যাওয়ার পরে যখন আমি শহীদ হয়ে যাব, আমি শহীদ হয়ে যাওয়ার পরে যখন যুদ্ধের আগুনটা জ্বলে যাবে, তখন বড় বড় লাকড়ি হিসাবে আপনি হামজাকে যুদ্ধের জন্য ডাকবেন। সুবহানাল্লাহ। আপনি আলীকে যুদ্ধের জন্য ডাকবেন, আপনি ওমরকে যুদ্ধের জন্য ডাকবেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাব। আল্লাহ রাসূল বাচ্চার এই কথা শোনার পরে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরলেন। বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিলেন। তুমি অবুঝ শিশু বাচ্চা, তুমি এত সুন্দর দৃষ্টান্ত কিভাবে দিলা? বাবা, তোমাকে যুদ্ধে নেওয়া যাবে না, তুমি এখনো বড় হও নাই, বড় হলে তোমাকে যুদ্ধে নেওয়া হবে। এই বাচ্চাটাকে আল্লাহ রাসূল জোরে জোরে বুকের সাথে ওজর দ্বারা কাঁদতেছে, চোখের পানি বাড়াইতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিব্রাইলকে পাঠায় দিলেন। সুবহানাল্লাহ। জিব্রাইল এসে বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি কি করতেছেন? আল্লাহ রাসূল বলে, ও জিব্রাইল ভাই, এই ছোট্ট বাচ্চা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনেক আগ্রহ, এই ছোট্ট বাচ্চা যুদ্ধে শহীদ হওয়ার জন্য অনেক আগ্রহ। জিব্রাইল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের ভিতরে অসংখ্য ফেরেশতাদেরকে নিয়ে একটা বৈঠক করতেন। সেই বৈঠকের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার সাহাবীদের মধ্যে যারা যারা যুদ্ধে যাবে তাদের লিস্টি সব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করতেছে। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের ভিতরে যে লিস্টিটা করতেছিলেন, আপনার সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম লিস্টির প্রথম নাম হলো আপনার এই ছোট শিশু সাহাবী বাচ্চার নাম। সুবহানাল্লাহ। মুহাম্মদ হার গেসনা গুপ্তা তানা গুপ্তা জিব্রাইল, মুহাম্মদ হার গেসনা গুপ্তা তানা গুপ্তা জিব্রাইল, জিব্রাইল হার গেসনা গুপ্তা তানা গুপ্তা রব্বানিল। ইমামুল أولين الآخرين، إمام الأولين الآخرين، برسل رحمة للعالمين، برسل رحمة للعالمين। বশির ইবনে উকবা ছোট্ট একটা বাচ্চা, নাম হলো বশির। কি নাম? নাম হলো বশির। তার পিতা হলো উকবা, পিতার নাম হলো উকবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই ছোট বাচ্চা বশির তার বাবাকে নিয়ে জড়ায় ঘুমাইতো। এই বশির ঘুমের মধ্যে বাবাকে নিয়ে ঘুমাইতেছে। আল্লাহ নবী যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আহ্বান করলো। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আহ্বান করার সাথে সাথে তার পিতা উকবা একটা তরবারি নিলেন,
একটা তরবারি নিয়ে আল্লাহর নবীর সাথে যুদ্ধে রওনা দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। বশীর বলতেছে, ইয়া আবা, হে আমার পিতা, আপনি আমাকে রেখে তরবারি নিয়ে আপনি কোথায় যেতেছেন? বাবা সন্তানের দিকে আর কোনো ভ্রুক্ষেপ করলো না, সন্তানের দিকে কোনো তাকালো না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সাথে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন। ছোট নবজাতক শিশু বাচ্চা ঘুম থেকে জাগ্রত হইয়া রাস্তার মাথায় দাঁড়ায় অপেক্ষা করতেছে, বাবা তিনি কোথায় অচেনা পথে চলে গেছে, আবার কখন না দিনই বাবা চলে আসে। এই বাচ্চা সকালবেলা রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় রয়েছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন না খেয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় অপেক্ষা করতেছে, বাবা কখন না তিনি আসে। দয়াল নবী বিশ্ব নবী রহমতে নবীর সাথে যুদ্ধে চলে গেছে। সারাদিন চলে গেল, সকাল চলে গেল, দুপুর চলে গেল, সন্ধ্যা পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবে যাবে, পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবো, সূর্য লাল হয়ে গেছে, সূর্য ডুবে যাবে। আল্লাহ নবী যুদ্ধ করে জাহাজ করে চলে আসলেন। সুবহানাল্লাহ। ওই ছোট বাচ্চা আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যাওয়ার সময় আপনি আমার বাবাকে নিয়ে যুদ্ধে গেছেন, যাওয়ার সময় আপনারা দুজন গেছেন, কিন্তু আসার সময় আপনি একলা আসলেন। নবী আমার বাবা দেখলাম একটা তরবারি হাতে নিল, যুদ্ধের জন্য আমার বাবাকে নিয়ে আপনি যুদ্ধে গেলেন, যাওয়ার সময় আমার বাবাকে নিয়ে গেলেন, কিন্তু আসার সময় দেখি আপনি একা আসলেন। নবী গো, আমার বাবা কোথায়, আমার বাবা কোথায়? নবী চোখের পানি ফেরান মনে মনে বলে, আমি কেমনে বলি তোর বাবা আল্লাহর জান্নাতে চলে গেছে। সুবহানাল্লাহ। সন্তান ডান দিক দিয়া যায়, নবী বাম দিকে মুখ ঘোরায় ফেলে, সন্তান বাম দিক দিয়ে যায়, নবী ডান দিক দিয়ে মুখ ঘুরে ফেলেন। সন্তান পায়ের মধ্যে ধরে বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার যে মা নাই, আমার যে কোনো ভাই নাই, আমার যে কোনো বোন নাই, দুনিয়াতে আমার আপন বলতে কেউ নাই। নবী গো আমার, রাত্রে হলে আমার বাবাকে জড়ায় ধরে আমি ঘুমাইতাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার বাবাকে নিয়ে আসেন। সূর্য ডুবে যাচ্ছে, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, রাত্র হয়ে যাবে, আমি প্রতিদিন আমার বাবাকে জড়ায় ধরে ঘুমাইতাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আজকে রাত্রে আমি কাকে জড়ায় ধরে ঘুমাবো গো নবী? নবী আকাশের দিকে তাকে বলে, আল্লাহ তোমার দেখে, তোমার নবী দেখে এই শিশু বাচ্চার বাবা উকবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার তরবারিটা হাতে নিয়ে সকালবেলা আমার সাথে যুদ্ধে রওনা দিয়েছে, সকালে যুদ্ধে গেছে, স্বাধীন ইসলামের জন্য, দিনের জন্য যুদ্ধ করেছে। আল্লাহ এই সন্তানের বাপ তোমার রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। সন্তান নবীর পায়ে ধরে বলে, নবী গো আমার বাবাকে নিয়ে আসেন, আমার বাবাকে আমাকে দেন, আমি কেমনে থাকবো, আমি কার সাথে থাকবো, আমার যে মা নাই, আমার যে বড় কোনো ভাই নাই, কোনো বোন নাই, কেউ যে আমার নাই। নবী আমার সন্তানটাকে মাথায় হাত বুলায় বলতেছে, তুমি কেঁদো না, তুমি কেঁদো না, তোমার বাবা আমার সাথে যুদ্ধ করতে যাইয়া আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেছে। সুবহানাল্লাহ। সন্তান বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নাই, আমার কোনো কষ্ট নাই, আমার একটা কষ্ট
আমার বাবা যাওয়ার সময় কেন চিন্তা করলো না যে তার যে মা নাই, তার যে কোনো ভাই বোন নাই, আমি যুদ্ধে গেলে শহীদ হলে এই ছোট বাচ্চা সে কার সাথে রাত্রে থাকবে, কার সাথে ঘুমাবে, এই চিন্তাটা কেন আমার বাবা করলো না? নবী আমার বলতেছে তুমি কেঁদো না, তুমি কেঁদো না, আজকের পরে তোমার বাবা আমি সব নবী হয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ। আমি বাবা তোমার বাবার পরিবর্তে আমি বিশ্ব নবী, রহমতের নবী, আজকের পর থেকে তোমার বাবার দায়িত্ব আমি নবী নিজে নিয়ে নিলাম। সুবহানাল্লাহ। নবী কি বলতেছে? নবীজি আমার বলতেছে বাবা তুমি কেঁদো না, তোমার বাবা হলো প্রকৃত নবীর আশিক, আশিকুকা জানো যাহে মাশিকো সে পথিও, आशिकों का क्या मजा है माशिकों से पहुंचियो, शेख गुल में क्या मजा है बुलबुलों से पहुंचियो। আল্লাহর হুকুম, নবীর হুকুম পালন করতে যাইয়া স্ত্রী কোথায় আছে, ছেলে কোথায় আছে, এগুলি দেখার টাইম নাই। সাহাবীদের একমাত্র টার্গেট ছিল জান্নাত। কি টার্গেট ছিল? সাহাবীদের একমাত্র টার্গেট ছিল আল্লাহ যে খুশি করা। সাহাবীদের একমাত্র টার্গেট ছিল আল্লাহর নবীকে খুশি করা। যখন যে হুকুম আসতো সাথে সাথে তারা মাথা নত করে দিয়ে বিসর্জন দিয়া দিত। সুবহানাল্লাহ। हम सूरत हम सिरात मुस्तफा, हम सूरत हम सिरात मुस्तफा, गर तमामी हालों गुन इत्तिबा, इत्तिबा सुन्नत खैरुल बशर, इत्तिबा सुन्नत खैरुल बशर, गिर लाज़िम ताबयाबे आए बसार, गिर लाज़िम ताबयाबे आए बसार, शरीयत हो तरीक़त हो तमामी, शरीयत हो तरीक़त हो तमामी, हकीकत में मोहम्मद की गुलामी, हकीकत में मोहम्मद की गुलामी। ज़बात अबू अख्तर जहाँ जागिरी, ज़बात अबू अख्तर जहाँ जागिरी, सनाए मोहम्मद हुआ दिल फजीर, सनाए मोहम्मद हुआ दिल फजीर, खिलाफे पैगंबर का सेहरा गज़ीर, खिलाफे पैगंबर का सेहरा गज़ीर, कि हरगज़ बमंजिल न ख़वाहद रसीद, कि हरगज़ बमंजिल न ख़वाहद रसीद, बकूद कई बाज़ी, बकूद कई बाज़ी, बजवाने मस्ती, बकूद कई बाज़ी, बजवाने मस्ती, बपीर सुस्ती खुदा ना कई परोसी, खुदा ना कई परोसी। सुबहानाल्लाह। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই হায়াত দিয়েছেন, আমাদের এই জীবন দিয়েছেন আমানত স্বরূপ। আমাদের এই হায়াতটা, আমাদের এই জীবনটা যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর রাস্তায় কবুল করেন তাহলে আমরা ভাগ্যবান। আমাদের এই হায়াত, আমাদের এই জীবন যদি আল্লাহর ইবাদতে, আল্লাহর গোলামিতে কাটাইতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সফল। এই কথাটা আল্লাহ বলেন, কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া
ومماتي لله رب العالمين আমার জীবন আমার এই হায়াত আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জীবনকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের এই মরণকে সৃষ্টি করেন একমাত্র আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কিসের জন্য পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা তোমাদের এই হায়াত আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের এই জীবন আমি সৃষ্টি করেছি পাশাপাশি তোমাদের মৃত্যু আমি সৃষ্টি করেছি যদি শুধু হায়াত দিতাম 500 বছর 1000 বছর বাঁচতা তারপর যদি তোমাদের মৃত্যু অবধারিত না থাকতো তাহলে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতা সেজন্য জীবনের সাথে হায়াতের সাথে তোমাদের একটা জিনিস দিলাম সেটা হলো মৃত্যু কি সেটা হলো মৃত্যু এজন্য মৃত্যু দিয়েছি এটা তোমরা লাগাম ছাড়া লাগামহীন যা ইচ্ছা তা করতে না পারো একটা সময় তোমাদের আসবে তোমাদের জীবন প্রদীপ নিভে যাবে কেউ দুনিয়াতে থাকতে পারবা না কেউ বাঁচতে পারবা না তোমাদের জীবন প্রদীপ শেষ হয়ে যাবে আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা তোমাদের 70 বছর 60 বছর জিন্দেগির পরে তোমাদের মৃত্যু অবধারিত এই জীবন শেষ হওয়ার সাথে মৃত্যু আসবে মৃত্যুর বাইরে না তোমরা 60 বছর জিন্দেগি 70 বছর জিন্দেগি যেন আল্লাহর ইবাদতে কাটাইতে পারো সুবহানাল্লাহ মওত কাছে কুল্লু নাসিন শারিব মওত কাছে কুল্লু নাসিন শারিব কবর বাইতিন কুল্লু নাসিন দাখিলু কবর বাইতিন কুল্লু নাসিন দাখিলু وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته